गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट लेक्चरला लास्ट पॉइंट आपण हाऊ टू राईट द सेल रिॲक्शन अँड फॉर्म्युलेशन ऑफ अ गॅल्व्हॅनिक सेल, सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज अँड राईट ऑफ सेल रिॲक्शन, ऑक्सिडेशन हाफ सेल अँड रिडक्शन हाफ सेल रिॲक्शन. ओके, so that point was over in the last lecture. Now in this lecture we are going to learn the electrode potential. Okay, very much important point. So electrode potential is the measure of tendency of electrode. आता electrode, what is electrode? Electrode is the surface where oxidation half cell reaction or reduction half cell reaction is occur. Okay, so it will allows to pass the electron or transfer of electrons. That surface is nothing but the electrode. So here it is the measure of tendency. It is the measure of tendency of electrode to lose or gain electron when it is in contact with the solution of its own salt solution. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज हा कंटेनर आहे, याच्यामध्ये ही मेटल प्लेट आहे आणि ती आपण डीप केली त्याच्या सॉल्ट सोल्युशनमध्ये. ओके, सो इट इज द मेजर ऑफ टेंडन्सी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एकतर इथे काय होईल, इलेक्ट्रॉन लूज होईल किंवा गेन होईल. ओके, सो दिस टेंडन्सी टू मेजर when it is in contact with the solution of its own salt solution. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा जर सपोज कॉपर असेल तर कॉपरचं सॉल्ट सोल्युशन, कॉपर सल्फेटचं सोल्युशनमध्ये आपण ही मेटल प्लेट डीप केली तर आपल्याला जे काही इलेक्ट्रोडची टेंडन्सी आहे, ओके, दॅट टेंडन्सी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. ओके, सिम्पल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. सो त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आपला याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. ओके, सो व्हॉट इज ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल? ओके, लेट्स सी oxidation potential. So let's see what is oxidation potential. Important point है, oxidation potential, the potential associated with the oxidation reaction at an electrode. The potential associated with the oxidation reaction. So what happens in oxidation reaction? There is a loss of electrons. The potential associated with the oxidation reaction at electrode is called oxidation potential. Okay, and oxidation reaction is nothing but there is a loss of electrons. That potential is called as a oxidation potential. So now next is a reduction potential. Second point is a reduction potential. So let's see what is a reduction potential. The potential associated with the reduction reaction. So what happened in the reduction reaction? Here there is a gain of electrons. Okay, so here potential associated with the oxidation reaction is oxidation potential. The potential associated with the reduction reaction is a reduction potential. After that, next point is a cell potential. So let's see what is the cell potential here. So cell potential, it is the algebraic sum of electrode potential for oxidation at anode and reduction at cathode. It is the algebraic sum of oxidation at anode and reduction at cathode. So here we can write cell potential. It is denoted by E cell. E cell is nothing but it is a cell potential, which is equal to the E oxidation at anode. Okay, oxidation is always carried at anode, plus E reduction at cathode. Okay, when we are taking the algebraic sum of these two, that will give us the cell potential. Okay, so oxidation potential plus reduction potential, that will give the sum of that sum will give the cell potential. Okay, लक्षात येते का? Oxidation potential plus reduction potential. Oxidation at anode and reduction at cathode. So oxidation ला काय होतं, there is a loss of electron. Reduction ला काय होईल, there is a gain of electrons. Okay, and when we are taking the sum of these two, that will give us the cell potential. Okay, लक्षात येते. Now next, standard potentials. So let's see what is standard potentials. The potential developed on electron due to oxidation when electrode is here the electrode and cell potential depend on the concentration. Okay, concentration, then partial pressure,
pressure. So standard potential depend on the concentration of the solution, partial pressure and temperature ओके. आता कंडिशन पहा, कॉन्सन्ट्रेशन किती पाहिजे, तर कॉन्सन्ट्रेशन इज अराउंड 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन, 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1 मोलर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती घ्यायचं, 1 मोलर. आता त्याच्यामध्ये जो प्रेशर आहे तो प्रेशर किती घ्यायचा, 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, आणि जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर किती घ्यायचं, तर दॅट विल बी अराउंड 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. ह्या जर कंडिशन फुलफिल झाल्या तर या कंडिशनला 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशनला 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला आणि 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला जे पोटेन्शियल असेल दॅट पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲज अ स्टँडर्ड पोटेन्शियल. दॅट पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲज अ स्टँडर्ड पोटेन्शियल अँड दिट इज डिनोटेड बाय ई नॉट सेल. ई नॉट सेल. आता ई नॉट सेल म्हणजे ई सेल म्हणजे काय, सेल पोटेन्शियल, आणि ई नॉट सेल मीन्स द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. आता स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल म्हणजे ज्यावेळेस पोटेन्शियल आपण फाइंड आउट केलं ते 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशनला 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला आणि 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला ज्यावेळेस आपण ते कॅल्क्युलेट केलं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. ओके. सो स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल इज इक्वल टू स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल प्लस स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. ओके. स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन प्लस स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल यांची जर सम घेतली तर दॅट विल गिव्ह द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. ओके. आता हा झाला जनरल फॉर्म्युला, पण IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आणि स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल आपल्याला दिले. ओके. सो डिपेंडिंग ऑन दिस बाय युजिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर वी कॅन फाइंड आउट द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. सो दॅट इज गिवन बाय द so here according to IUPAC nomenclature, let's see. E naught cell is equal to minus E naught reduction at anode plus E naught reduction at cathode. ओके. दोघांचं सम घेतलं आपण. E naught reduction at anode plus E naught reduction at cathode. ॲनोडला ऑक्सिडेशन, कॅथोडला रिडक्शन, यांची काय घेतली आपण, सम घेतली. ओके. सो दॅट विल गिव्ह अस E naught cell is equal to E naught cathode plus E naught anode. Okay. So simply E naught cell is nothing but E naught cathode, that is right hand electrode, minus E naught anode, left hand electrode. ओके. राईट हँड इलेक्ट्रोड मायनस लेफ्ट हँड इलेक्ट्रोड घेतलं तर आपल्याला जे काय येईल ते स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल येईल. ओके. सो दिस इज द E naught cell is equal to minus E naught reduction at anode plus E naught reduction at cathode. ओके. दोघांचे काय घेतले आपण, सम घेतली. सो दॅट विल गिव्ह अस E naught cathode minus E naught anode. Cathode always right hand electrode, anode always left hand electrode, आणि कॅथोडला always reduction, anode ला always oxidation. ओके. येते लक्षात. नाव नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला, दॅट इज dependence of cell potential on concentration, that is the Nernst equation. Nernst equation. Okay. So let's see what is Nernst equation. Important आहे Nernst equation. एक्झाम मध्ये विचारतात. Explain the terms involved in the Nernst equation. Derive Nernst equation and explain the terms involved in the Nernst equation. The cell potential and electrode potential depend on temperature, concentration of the solute and partial pressure of the gas. This dependence of the potential is given by the Nernst. Okay. Nernst ने काय केलं, जे काही सेल पोटेन्शियल आणि इलेक्ट्रोड्स आहेत, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ते कशावरती बेस आहेत, टेम्परेचर, प्रेशर आणि कॉन्सन्ट्रेशन. सो ओव्हरऑल सर्व त्याने काय केलं, कंबाईन केले आणि त्याने एक इक्वेशन डिराईव्ह केलं. दॅट इक्वेशन कॉल्ड ॲज अ Nernst इक्वेशन. ओके. सो व्हॉट इज द Nernst इक्वेशन, लेट्स सी. Cell potential is equal to
standard cell potential minus RT upon NF, RT upon NF to the log to the base, sorry, ln of Q, ln of Qi, where Q is a reaction quotient. It is the ratio of concentration of product to the concentration of reactant. Concentration of product to the concentration of reactant. ओके, म्हणजे काय केलं आपण, सिम्प्लिफाय केलं आपण. आता हा ln आहे, नॅचरल लॉगला लॉग टू द बेस 10 मध्ये करायचं का कन्वर्ट करायचं असेल तर आपण मल्टिप्लाइंग फॅक्टर आहे आपल्याला 2.303 ने आपण काय करतो त्याला मल्टिप्लाय करतो. ओके, सो आपण याला मल्टिप्लाय केलं 2.303 ने. वी आर गेटिंग E cell is equal to E naught cell. So standard cell potential is equal to standard cell potential minus 2.303 RT upon NF log to the base 10 of concentration of product to the concentration of reactant. ओके, ह्याचा जर सम घेतला आपण रेशियो जर घेतला तर दॅट विल गिव्ह अस द सेल पोटेन्शियल. ओके, आता ह्याच्यामध्ये ई नॉट आहे तो स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आहे, एन आहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज इन द रिॲक्शन, रिॲक्शनमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते. एफ काय आहे, एफ इज अ फॅराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96500 coulombs per mole electrons. R is a universal gas constant 8.314 joule per Kelvin per mole. आणि टेम्परेचर किती 298 केल्विन म्हणजे 25 डिग्री सेल्सिअस. ओके, सो याच्यामध्ये इक्वेशन सिम्प्लिफाय करायचं असेल आपल्याला तर आपण काय करू शकतो, याच्यामध्ये त्या इक्वेशनला सिम्प्लिफाय करतोय आपण. आता ह्याच्यामधलं ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, आरची व्हॅल्यू माहिती आहे, टीची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, एफची व्हॅल्यू माहिती आहे. सो हिअर आपण ह्या व्हॅल्यू पुट करून आन्सर फाइंड आउट करू शकतो. कोणते कोणते माहिती आहे मला आपल्याला व्हॅल्यू आर टी अँड एफ. So here 2.303 RT upon F, 2.303 R 8.314 into T 298 upon F किती आहे 96500, तर that will give 0.0592, 0.0952. ओके, सो द इक्वेशन काय होईल. ओके, ह्याचं हा गॅस कॉन्स्टंट आहे, हे टेम्परेचर आहे आणि हा फॅराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे एफ. ओके, 96500. सो द इक्वेशन बिकम E इज इक्वल टू E नॉट सेल मायनस 0.0592 अपॉन N log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactant. ओके, आणि जर ह्यांचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जर 1 आलं तर ओके, ते जर 1 कन्सिडर केलं आपण तर ॲट दॅट टाइम E इज इक्वल टू E नॉट सेल, E इज इक्वल टू E नॉट सेल. कधी ज्यावेळेस याचं आन्सर युनिटी असेल किंवा 1 येईल. ठीक आहे, क्लिअर. सो नेक्स्ट इक्वेशन आपण पाहिलं. पुढचं पॉईंट आहे आपला याच्यामध्ये आता calculation of cell potential. By using this we can solve some numericals onto this. The next point, next equation होती काही प्रॉब्लेम न्यूमरिकल आपण सॉल्व करू शकतो. आणि याच्यामध्ये पुढचं पॉईंट आहे आपला thermodynamics of galvanic cell. पहा, next equation नंतर thermodynamics of galvanic cell gives energy of cell reaction and cell potential. आता याच्यामध्ये gives energy आपण यूज करू शकतो, that is delta G is equal to minus NF E cell. Okay, delta G is equal to minus NF E cell. So याच्यामध्ये E naught cell is equal to minus delta G naught upon NF minus delta G naught upon NF. सो याच्यामध्ये
आपण डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस आर टी एल एन ऑफ के, याच्यामध्ये आपण पुट करू शकतो स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आता याच्यामध्ये ई नॉट सेल आहे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू मायनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ. सो याच्यामध्ये आपण मायनस डेल्टा जी जर इकडे घेतला, मायनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल. ओके, रिअरेंज केलं आपण इक्वेशन ई नॉट सेल. ओके, सो ॲक्च्युली डेल्टा जी नॉट काय आहे आपला, मायनस आर टी एल एन ऑफ के. सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ के. आता एल एनचं कन्वर्जन आपण लॉग टू द बेस 10 मध्ये केलं तर 2.303 अपॉन एन एफ इंटू आर टी इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ के विच इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के. ओके, सो स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आपण असं कॅल्क्युलेट करू शकतो याच्यामध्ये. ओके, सो इथं आपला हा पॉईंट फिनिश झाला याच्यामध्ये थर्मोडायनॅमिक इन ऑफ गॅलोनिक सेल. सो आता पुढचा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे रेफरन्स इलेक्ट्रोड. तो रेफरन्स इलेक्ट्रोड आपण उद्याच्या लेक्चरला घेऊ. ठीक आहे, आज काय पाहिलं आपण, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, देन स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल, स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल, नस्ट इक्वेशन and gives energy of a cell reaction and cell potential, standard cell potential and equilibrium constant. ओके, सो हे पॉईंट आजच्या लेक्चर घेतले आपण. उद्याच्या लेक्चरला काय करूया, रेफरन्स इलेक्ट्रोड, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रॉन आपण कंटिन्यू करूया. ओके, हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, उद्याच्या लेक्चरला आपण घेऊया. ठीक आहे, थँक्यू.